آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ خوبصورت سماعتوں کے بیچ میں آج یہ مشاعرہ اپنی منزل کی اور گامزن ہے، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد احمد صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کا اختتام ہو، اس کے پہلے آپ اپنی اور سے چند الفاظ ہم لوگوں کے لیے دیں گے، جس سے آنے والے دنوں میں ایک سند رہے گی کہ ہمارے بیچ میں آپ نے ہم لوگوں کو سمبودت کیا تھا، ہم لوگوں کو آپ نے اس اعزاز میں شامل ہوئے تھے۔ جناب محمد احمد صاحب مائک پر۔ ایک سمان رہ گیا تھا، عمران بھائی دوست آئیے احمد صاحب کے ہاتھوں سے۔ بہت بہت آپ کو مبارکباد۔ السلام علیکم۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے آج کا یہ شاندار مشاعرہ جو شارق خلیل آبادی کے نام سے منسوب ہو کر کے یہاں پر منعقد ہوا، اس میں ادب کے لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب اور تمام شعراء اکرام، محمود خان محمود صاحب، ڈاکٹر این سریواستو جی، جن لوگوں نے بڑی کوشش کی اس مشاعرے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ میں تمام شعراء اکرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادب کی اس محفل میں مجھ جیسے کم عقل انسان کو، سیاسی آدمی کو جو کہ بہت چھوٹا رکن ہوں سیاست کا، آپ نے اس کی یہاں پر مجھے مہمان خصوصی بنایا۔ اس کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، اور شعراء اکرام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت ہی بہترین اشعار یہاں پر کہے۔ میں سامعین کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک یہاں پر سنا۔ بس ایک بات کہنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں کہ یہ شعراء اکرام، ابھی کل محمود خان محمود صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ایک پروگرام میں، تو میں نے یہ کہا کہ اب شعر و ادب کا ماحول، اردو کا ماحول ہمارے بیچ سے ختم ہو رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کرے ایسا ہو کہ آگے نئی نسل میں بھی اردو کو جاننے، پہچاننے، پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے والے، ادب سے محبت کرنے والے پیدا ہوں، ورنہ یہ مختصر لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد ان چھوٹی چھوٹی نشستوں کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ارشی بستوی صاحب ہیں، محمود خان محمود صاحب ہیں، اور میں یہاں پر خاص طور سے نصرت صاحبہ کا خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پر آ کر کے زینت بخشی اس مشاعرے کو، اور میں تمام شعراء اکرام کو میں آپ لوگوں کے بیچ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حفاظت کریے اردو کی۔ اب تو ادب کی دہلیز تک نفرت پہنچ چکی ہے، ادب کی دہلیز تک نفرت پہنچ چکی ہے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اردو کو سمجھا نہیں، تو ڈاکٹر ایم بے چین صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پون سوا صاحب جیسے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اردو کی دھروہر ہے۔ پنڈت چکبست نارائن ملا یا فراق گورکھپوری کا نام ہم لیتے ہیں، اور اس طرح کے تمام لوگ جنہوں نے اردو کی حفاظت کی، اور آج اردو کے حوالے سے یہ مشاعرہ جو چھوٹی سی نشست یہاں شارق خلیل آبادی صاحب کو
मौजू बना करके उनके शायान शान ये प्रोग्राम जो मुनक़िद हुआ, MN बेचैन साहब जैसे लोग, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके शायान शान इन लोगों के लिए हम मुशायरे मुनक़िद करें और उन लोगों को जवाब दें कि उर्दू हमारी नहीं, NN बेचैन की जबान है, पवन सबा की जबान है, डॉक्टर कलीम कैसर की जबान है, और यहाँ पर जो और हमारे शुअराए इकराम बैठे हैं उनकी जबान है। इसलिए हमारी खास तौर से हिंदू मुस्लिम तहजीब को, तमद्दुन को जिंदा करने में बहुत ही मजबूत किरदार रोल अदा करने वाली उर्दू जबान, जो हिंदी और उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी और तमाम अरबी जबान फारसी से मिल करके कई जबानों का एक पैदावार है, एक फल है उर्दू, उसके बारे में जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, मैं तो बहुत छोटा तालिब इल्म हूं महमूद साहब, आपकी बहुत तारीफ करता हूं मैं इस हवाले से कि हम लोग बहुत छोटे तालिब इल्म हैं। उर्दू अगर आप कहें तो हम लोग ठीक से लिख भी नहीं पाएंगे। क्या होगा हमारी उस नस्ल का जो हम लोगों के बाद आ रही है, जो मोबाइल की दीवानी है, जो किताबें छोड़ चुकी है, जो सफहात को किनारे कर चुकी है, मदारिस के रिसाले बंद हो गए, उर्दू अखबारात बंद हो रहे हैं, और उसके बाद इस तरह से तमाम किताबें जो आपकी तारीख पूरी सजोई हुई है उर्दू तहजीब, उर्दू की किताबों में, अगर हमारी नस्लों ने इसकी हिफाजत नहीं की तो ये मोबाइल एक दिन स्कूल कॉलेजों की लाइब्रेरियां भी खत्म कर देगा और हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए मैं और ये जो हमारे शुअराए इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यकीन मानिए हम लोगों ने ये कुर्सियां बहुत सी खाली रही, अब ये हमारे ज़ौक़ का, हमारे शौक का भी इम्तिहान है कि हमारे लोगों के ये जो चंद लोग बचे हैं, यकीन मानिए कि आपने मोहब्बत का पैगाम दिया है उर्दू के लिए। और मैं समझता हूं कि जो अंग्रेजी की बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर तो गए, लेकिन उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा इस स्टेज से कि अंग्रेजी भी बेहतर वही जान पाएगा जो बेहतर उर्दू जानेगा। बगैर उर्दू के अच्छी अंग्रेजी भी कोई नहीं जान सकता, अच्छी हिंदी भी कोई नहीं जान सकता। मुझसे कोई गुस्ताखी हुई होगी तो माफ करिएगा, मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का वक्त लिया, लेकिन मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और हमारी आने वाली नस्लों की ये जिम्मेदारी है कि ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, महमूद खान साहब हैं, डॉक्टर कलीम कैसर साहब को तो बचपन में हमने नेशनल इंटर कॉलेज मुंडा डिहा बेग का, जब मैं तालिब इल्म था तब हमने आपका इस्तकबाल किया था। आपको बहुत आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, लेकिन डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने यहाँ आकर के जो जीनत बख्शी पचपोखरी गांव में, हमारे तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, पचपोखरी गांव में आपकी आमद हुई और तमाम इस मुशायरे को जो यहाँ पर हमारे शुअराए इकराम मौजूद हैं, आपने जिस तरह से यहाँ पर वक्त दिया और एक एक को बुलाया और बाद में खुद पढ़ने से इनकार किया, हालांकि वो जानते थे कि हम लोग बगैर उनको सुने जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपका इस्तकबाल करते हुए, नुसरत साहिबा का इस्तकबाल करते हुए और जौनपुर से आए हुए तमाम अपने मेहमान शायरों का संत कबीर नगर और पचपोखरी की सरजमीन पर इस्तकबाल करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और इन्हीं बातों के साथ खुदा हाफिज़।